خداوند کے عظیم مقدس نام میں آپ سب کو سلام دیو۔ آپ کو بھی سلام۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی میٹھی عمیق اور خوبصورت باتوں کو سیکھیں گے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی خدا آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور خدا ہمارا کیا ہے؟ زندہ خدا ہے۔ ہمارا خدا آسمان کا زندہ خدا ہے، جس کا نام یہوہ ابا ایدونائی ہے۔ وہ یدیاوے خدا ہے، اور وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہمارا خدا کوئی بت یا کوئی اسٹیچو یا مجسمہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کے کان بھی ہیں، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ آپ کو چھوتا بھی ہے، اور اپنی باہوں سے آپ کو سمیٹ بھی لیتا ہے۔ اسی طرح آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں مرقوم ہے، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے۔ آمین۔ آج میں نے ان حوالہ جات کی تلاوت کی، تو جو ریگولر یہاں پر مسیح کے بدن کا حصہ رہے ہیں، وہ شاید اس بات سے حیران ہو رہے ہوں کہ گزشتہ 3 یا 4 دن سے میں انہی حوالہ جات پر کلام کیوں کر رہا ہوں، اور آج بھی یہی ہے۔ یہ گزشتہ 4 دن سے جو ہے میں کیوں دعائے ربانی کے اوپر جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، جیسا آج 2 بہنیں ہمارے پاس آئیں کافی عرصے کے بعد، یہ ان کے لیے ایک نئی چیز ہوگی، لیکن چونکہ آپ متواتر اور لگاتار آپ خدا کے کلام کو سنتے رہے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے آج جتنی برکت پائی، آج آپ اس سے بھی زیادہ علیشا کی طرح دگنی برکت پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ ہمیشہ ان کے آس پاس رہے، ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور شاگرد کا مطلب ہے جو شاہ کے گرد ہمیشہ بنا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہی شاگرد ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے؟ 12 شاگرد تھے، 12 اپوسٹلز۔ 12 شاگردوں نے یسوع مسیح کو تقریباً 3.5 سال کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوئے۔ آخر ان کے بھی خاندان تھے، ان کے پیچھے بھی کوئی ان کو پیدا کرنے والا تھا، ان کے بھی کوئی بھائی بہن ہوں گے، وہ بھی خاندان رکھتے تھے، لیکن اگر وہ آج
पूरी दुनिया के अंदर शागिर्द का दर्जा रखते हैं तो वो इस लायक हैं और उन्होंने इसे क्या किया, अपने अमल के ज़रिए से उन्होंने इस बात को साबित भी किया कि हम अपने बादशाह या जैसा मैंने बताया कि शागिर्द का मतलब है शागिर्द, कि वो अपने बादशाह से कभी भी जुदा नहीं हुए। और एक शख्स भी उनके पास आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ चल। उसने कहा कि मुझे अपने बाप को दफन करने दो। उसने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। हालांकि ये बात नहीं थी कि यीशु ने उसे मना किया कि तू घर नहीं जा सकता, तू ये काम नहीं कर सकता, तू अपने बाप की तदफीन नहीं कर सकता। असल में यीशु मसीह के कहने का मकसद था कि जो बात तू मेरे साथ चलने के लिए कर रहा है उसके अंदर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तू हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ा तो फिर तेरा तुझे वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरह से जब कोई फौजी, आप क्या हैं, मसीह के क्या हैं, फौजी, सिपाही हैं, फौजी हैं, और आप जानते हैं कि जब फौजी मैदान जंग में जाता है तो उसके लिए पीछे मुड़कर भागने से बेहतर है कि वो अपने सीने पर क्या करे, गोली खा ले। वो शहीद कहलाएगा। शागिर्द भी शहीद कहलाए। वो पीछे मुड़कर भागे नहीं, ये नहीं कि मेरे घर का ये मसला है, फलां का ये मसला है, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया, तूफान आ गया, ऐसे नहीं है। उन्होंने गर्दन कटवा दी, किसी को संसार कर दिया गया, किसी को तीर मारा गया, किसी को उल्टा सलीब दे दिया गया, लेकिन वो गद्दार नहीं कहलाए। और इसीलिए आज हम उनका नाम लेते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए भी ये बाइस शर्म होता कि यीशु के इतने शागिर्द थे और वो एक भी इस काबिल नहीं निकला कि कम अज़ कम बादशाह के लिए अपने सीने पर क्या करे, गोली खाए, गर्दन कटवाए या गाजी कहलाए। जिस तरह से यूहन्ना तबई मौत मारा, इसी तरह से जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं वो बुलंद आवाज से क्या कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। अब सब बैठ जाए। तू जो आसमान पर है, ये एक ऐसी दुआ है कि हम पूरी मीटिंग के अंदर, ख्वाह चर्च में हो, हम घर में हो, किसी कन्वेंशन में हो, किसी क्रोसेड में हो, किसी शफाया इबादत में हो, किसी सेमिनार में हो, हम किसी भी जगह पर हों, हालांकि हम अकेले ही कमरे के अंदर हम दुआ क्यों ना कर रहे हों, होता क्या है, ये एक ऐसी दुआ है जिसे हर कोई अपने घर में किसी भी इबादत के इख्तिताम पर क्या करता है, पढ़ता है या मांगता है। और इसी तरह से ये एक ऐसी दुआ है जो तकरीबन आपके घर में और किसी मसीही को कोई बात माने या ना माने, कोई मसीह नामी मसीह हो, हकीकी मसीह हो, ईमानदार हो या बेईमान हो, हर एक को ये दुआ ज़रूर याद होती है। फिंगर टिप्स पर जो है वो दुआ रब्बानी पढ़ता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है। इस तरह से वो मुकम्मल तौर पर पढ़ता है। और जब शागिर्दों ने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद हमें दुआ करनी सिखा, हमें दुआ करनी सिखा, तो क्या शागिर्दों ने ये बात क्यों कही? क्या वो पहले दुआ करना नहीं जानते थे? क्या वो पहले दुआ नहीं करते थे? क्या वजह थी? असल में यहूदी दस्तूर के मुताबिक जब भी किसी उस्ताद के शागिर्द होते थे
تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے استاد کو کہتے تھے کہ تو ہمیں دعا کرنی سکھا، اور اس کا استاد جو ہے وہ آپ کو دعا کرنا سکھاتا تھا۔ اور اسی لیے کیونکہ وہ یہودی تھے، یسوع مسیح بھی یہودی تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا۔ آپ میرے کیا ہیں؟ شاگرد۔ چلیں میں نے آپ کو دعا کرنی سکھائی ہے، آپ کھڑے ہو، سچے شاگردوں کا دیکھ لیتے ہیں آج۔ کیمرے ادھر کیجیے۔ جی میں نے کیا آپ کو دعا سکھائی ہے؟ کیمرے میں بتائیں، اگر نہیں معلوم تو کہیں کہ مجھے نہیں یاد۔ میں نے کیا سکھائی؟ میں نے آپ لوگوں کو کیا سکھایا ہوا ہے؟ ایک نہیں، میرے خیال میں تو 7 سے 8 دفعہ بتائیں۔ اسپیشل بٹھا کے نہیں سکھایا، کلام کے دوران ہی میں نے بتایا۔ اس طرح بھی دعا کرنی چاہیے، اے ابراہیم اسحاق ہماری جو بھی منا جاتا ہے پورا کر۔ سسٹر کے لیے زوردار کلیپنگ کریں۔ ابراہیم اسحاق کے خدا، سسٹر سارہ کے خدا ہمارا یاد ہے، یاد ہے۔ Congratulations۔ اسی طرح سے میں، جس طرح آپ میرے اگر شاگرد ہیں تو میں آپ کو دعا کرنی سکھاؤں گا، جس طرح یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ اسی لیے اس کے شاگردوں نے کہا کہ اے استاد ہمیں دعا کرنی سکھا، جس طرح سے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ اسی لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں جب بھی بیٹھیں یہ کلام کو بڑے غور سے سنا کریں، کیونکہ کسی وقت بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی آپ کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرح آپ بھی ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر کیا ہونے چاہیے؟ مضبوط ہونے چاہیے، اور ہمیشہ ارد گرد نظر آنے چاہیے۔ کچھ لوگ شاگرد ہوتے ہیں، کچھ بیٹے ہوتے ہیں، کچھ پرونے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ پرونے بہت دیر رہ جانا، سر چ پیڑ لگنی شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتے یار پتا نہیں کرو آڑے جان ہی نہیں چھڈن دے۔ یہ آج کل کی بات بتا رہا ہوں، آج کل کی جو حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ پرونے کدی نظر آتے ہیں۔ کیا ہے؟ اب آپ نے دیکھنا میں سے پرونا کون ہے، شاگرد کون ہے، اور بیٹا بیٹی کون ہے، یہ خود اپنے آپ میں سوچیں۔ اچھا آگے بڑھتا ہوں، تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ اے ہمارے باپ، یعنی جب آپ اس دعا کو مانگتے ہیں ہر دعا کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر باپ کہہ رہا ہوں تو میں اس کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں۔ اور بیٹے اور یا بیٹی کا مطلب یہ ہے، ورڈ بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ کیا ہے؟ نکلا ہوا، کسی کے اندر سے نکلا ہوا۔ اسی طرح سے یعنی جب آپ کہتے ہیں اے ہمارے باپ، تو آپ دراصل اس بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ جس طرح سے یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ میں باپ میں سے نکلا اور اس دنیا میں آیا ہوں۔ اور جب بھی اب میں جسمانی بات کرنے کو ہوں تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پھوپھیاں، چاچیاں، تائی، فلاں، کزن، چھوٹے بڑے سب اسے دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنے باپ پر ہے، یہ اپنی ماں پر ہے۔ تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا نوز جو ہے وہ اپنے باپ پر ہے، آئز جو ہے وہ اپنی پھوپھوں پر ہیں، اس کے ہونٹ جو ہے نا وہ تو میری طرح ہے۔ یعنی ایک بچہ جو باپ میں سے نکلا ہے یا بیٹی ہے تو وہ کیا ہے؟ اپنے اندر صورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی رکھتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ آسمانی خدا کو کہتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے تو آپ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ آپ بیٹا یا بیٹی ہیں یا بیٹے یا بیٹیاں ہیں
तो आपके अंदर उसकी क्या है? सूरत और शबीह है। आपके अंदर उसकी सूरत और शबीह है, क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाप के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाप के इकलौते बेटे का यानी यीशु मसीह का जिक्र होता है। तो वहाँ पर क्या लिखा है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। क्या आपने देखा कभी खुदा को? नहीं देखा, लेकिन उसके इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर जाहिर किया, क्योंकि बाप की बेटे के अंदर अगर बाप की आदत ना हो तो सगा बाप भी कहता है कि ये मेरी औलाद नहीं है, मैं इसे जायदाद से आग करता हूँ, मैं इसे मेरास से बेदखल कर देता हूँ। और अक्सर लोग दूसरी जानिब ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं कि जब आप किसी नौजवान से मिलते हैं तो उसकी ख्वाह उम्र कम हो या ज़्यादा हो, आप क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल इसकी आदत अपने बाप पर गई या इसकी आदत अपनी माँ पर गई। होता है ना ऐसे, बात का हो सकता है आपको भी किसी ने कहा हो कि ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह बोलती है, अपने बाप की तरह बोलती है, यानी आपके बाप की सूरत और शबीह जो है वो आपके अंदर से जाहिर हो रही है। आपका पूरा नाम क्या है? फिरोज? नायाब फिरोज। बैठ जाए। जैसे हमारी ये बहन है तो आगे इनके बाप का नाम है, यानी ये अपने बाप की बेटी हैं। और अगर फिरोज साहब की तमाम चीज़ें इनमें नज़र आएंगी, वो आदात, उस तरह का सब्र व तहम्मुल, उस तरह की खुश मजाजी, उस तरह की पसंद नापसंद, तो हमें इस बहन से क्या नज़र आएगा? इनके बाप की सूरत और शबीह नज़र आएगी। यानी हमें फिरोज साहब जो है, फिरोज भाई जो हैं, वो इनमें से नज़र आएंगे। हमें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बात का देख कर क्या कहेंगे? ये बहन जो है ना, ये लगता है ये फिरोज साहब की बेटी है। और फिर लोग क्या कहते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ये उनकी बेटी है, बिल्कुल ये उनकी बड़ी बेटी है या छोटी बेटी है। अक्सर आप ये रोज़मर्रा की बातें हैं। तो बात ये है कि जब आप ये कहते हैं कि ऐ हमारे बाप, तो इसका मतलब है कि आप बाप से निकले हैं, खुदा से निकले हैं। यीशु ने भी जिस तरह निकला, यीशु से बाप जाहिर होता है, आपसे भी बाप जाहिर होना चाहिए, खुदा का कलाम जाहिर होना चाहिए। क्या खुदा जाहिर होने का मतलब क्या है? कि आप हाथ रखें तो जुए और बंधन टूटना शुरू हो जाए। आप जिस जगह पर पाँव रखें वो जगह मुबारक ठहरे। आप मुसलसल मसीही रफाकत का हिस्सा बने, क्योंकि आप मेहमान नहीं हैं। क्या है? मेहमान नहीं है, आप बेटे और बेटियां हैं। मैंने क्या बताया? परौने आंदे ने चले जाते हैं, लेकिन बेटे और बेटियां हमेशा आपको घर में नजर आते हैं। हालेलुया। तो यही बात है कि बाप जो है वो आपसे जाहिर होना चाहिए, और वो आपके काम से, वो आपकी बातों से, वो आपकी रफाकत से जो है वो जाहिर होता है। फिर हम आगे क्या पढ़ते हैं? तू जो आसमान पर, पहले हमने देखा है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, यानी हम जिस बाप से निकले हैं वो कहाँ रहता है? वो कहाँ का है? आसमान का है। ये बात हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा बाप आसमान का खुदा है, तो वो आसमान में रहता है, वो आसमानी खुदा है। तो ये बताना तो ज़रूरी बात है। यीशु को ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो दुनिया पर रहते हैं। यीशु मसीह को ये बताना इसलिए पड़ा क्योंकि खुदा जो है वो यही आपको समझाना चाह रहा है अपने बेटे के कलाम के ज़रिए से कि आप जिसे बाप कह रहे हैं, आप जिस में से निकले हैं वो आसमान का है, क्योंकि और भी बाप हैं जो आसमान के नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कैसे? क्योंकि खुदा के खिलाफ जो खड़ा है वो कौन है?
शैतान है, अबलीस है। और कुछ अबलीस के भी बच्चे होते हैं, अबलीस के भी बेटे और बेटियां होते हैं। बाज़ में अबलीस का तुखम पाया जाता है और वो अबलीस में से निकलते हैं और अबलीस में ही परवरिश पाते हैं। और उनका बाप क्या? खुदा हुआ। क्या ऐसे लोग, लेकिन मैं देखता हूँ ऐसे लोग भी पढ़ रहे होते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। ऐसे लोग भी पढ़ रहे होते हैं। तो बात ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात को देखना है कि बेशक मैं पढ़ तो रहा हूँ, तो क्या मेरा बाप वही है? क्या मैं उसी में से निकला हूँ जो आसमान का है, या उसका जो आसमान से ज़मीन पर पटक दिया गया? क्या मैं उसका बेटा या बेटी तो नहीं हूँ? क्या मैं हुक्म अदूली तो नहीं करता? क्या मैं परेशानी के अंदर खुदा के पास आने की बजाय मैं बाहर आशना ऐसी औरतों के पास तो नहीं जाता कि जिनका आशना जिन हो? क्या मैं रफाकत से बाहर निकल जाता हूँ? एक तजर्बा मुझे अपनी ज़िंदगी में हासिल है। मेरे सामने दो शख्स थे, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन। एक परेशानी आन पड़ी, दोनों पर परेशानी आन पड़ी। परेशानी दोनों की बहुत बड़ी, और तीसरा मैं था जो दरमियान में था, जिसे कोई परेशानी नहीं, लेकिन उन दोनों पर परेशानी एक ही वक्त में आ पड़ी। और वो दोनों शख्स जो है वो अलग अलग थे, एक दूसरे के वाकिफ नहीं थे। मैं जब मुस्लिम भाई से मिला तो मैंने देखा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मस्जिद में नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। क्या कैप पहनी होती, वज़ू करना और आगे मस्जिद से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने एक दफ़ा उसे रोक लिया। मैंने कहा बढ़िया नमाज़ा पढ़ रहे हैं यार आजकल लगे, मैं नहीं देखा तेनों कभी। कहता कादिर साहब बस आजकल बड़ी परेशानी सिर ते आ रही है, तो मैं ना खुदा दे हज़ूर झुक गया। ये यानी आप कह सकते हैं उन्हें मस्जिद का बूहा नहीं छड़िया। दूसरी जानिब क्रिश्चियन था। मैं कहो यार तो आजकल नजर नहीं आ रहा है, वो बड़ी टेंशन परेशानी आ गई है। मैं ना बस यार मेरे कारोबार डूब गया, मेरा कारोबार डूब गया। तो मैं क्या क्या भी हो गया, लोग की परेशानी हो गई, दरवाज़ा नहीं छड़ दे, तू दरवाज़ा नहीं छड़ के ना। मैं क्या मतलब लगा तू लाके छड़ के चला गया। तो बात ये है कि वो भी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और दूसरी जानिब दूसरा पढ़ता भी नहीं है, लेकिन उसमें ये चीज़ मौजूद है। हालेलुया। तो क्या है? रफाकत का हिस्सा बनना बेहद ज़रूरी है। बनना तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसने हैकल का दरवाज़ा, उसने हैकल का दरवाज़ा हरगिज़ नहीं छोड़ा। वो रोती थी, वो चलाती थी, वो खामोशी के अंदर अफसरदा रहती थी, लेकिन खुदा की रफाकत से दूर नहीं हुई। कई लोग परेशान होते हैं तो वो क्या करते हैं? खुदा की रफाकत को छोड़कर दूसरी जानिब चले जाते हैं। इसी तरह से ये सब क्या कहलाते हैं? अबलीस के फर्जंद बन जाते हैं। लेकिन जब कभी वो आते हैं तो फिर कह रहे होते हैं हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना। ये ऐसे कहते हैं। तो यही बात है कि जब भी आप किसी दूसरे ऐसे शख्स को देखें जो ये आपके सामने पड़े, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और उसकी जिंदगी आपको मालूम हो, तो उसे अपने नजर में
ہوگا؟ آپ کے وسیلہ سے ایک زندگی بچ جائے گی اور مسیحی بدن کے اندر کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، مسیحی بدن اور مضبوطی اختیار کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہی بات ہے۔ آگے تیرا نام پاک مانا۔ نام کی ضرورت جو ہے یاد رکھیں آسمان پر نہیں ہوتی ہے، نام کی ضرورت جو ہے وہ زمین پر ہوتی ہے۔ میں یہاں پر کلوز کروں گا کیونکہ یہ آگے بہت ایک وسیع ٹاپک ہے۔ مزید جو فیس بک پر بھائی اس کلام کو سن رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی جو ہے دوبارہ اس کلام کو کنٹینیو کروں گا، اور میں کوشش کروں گا 4 سے 5 دن میں جو ہے ریگولر جو ہے اس کلام کو جو ہے آگے کنٹینیو کیا جائے۔ تو یہی بات ہے، تو ضرور سنیے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگ بہت زیادہ برکت پائیں گے۔ تو اے میرے عزیزو، بات یہی ہے کہ ہمیں کیا آج خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم مجھے بات کہتے ہو تو میری بزرگی کہاں ہے؟ اگر تم مجھے جو ہے خدا کہتے ہو تو میرا خوف کہاں ہے؟ میرا خوف کہاں ہے؟ تو یہی بات ہے کہ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ باپ کہتے ہیں تو آپ گھر کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں، اور اگر آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو آپ کا ایک خاندان ہے، اور اگر آپ ایک خاندان میں رہتے ہیں تو خاندان سے ہی آگے کنبے بنتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اپنے خاندان میں نظر آئیں، روحانی خاندان میں رہیں گے تو لوگ عزت کریں گے، لوگ احترام کریں گے۔ اگر سر سے دوپٹہ پھرک جائے تو معاشرہ کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے، لیکن دوپٹہ سر پر ہوگا تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے سر پر کوئی مختار موجود ہے۔ لیکن جو خاندان اور کنبے کے اندر نہیں ہوتے وہ اپنے دوپٹوں کو سر سے اتارتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو ہیں خاندان کا حصہ ہیں، تو پھر ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو تب ہم کہہ سکتے ہیں اے ہمارے باپ۔ ہاللیلویا، آمین۔ خداوند آپ کا